اللہ اکبر اللہ اکبر۔ گزشتہ دنوں پاکستان کے ایک معروف ٹی وی چینل سے سحری ٹرانسمیشن کے دوران ایک تاریخی واقعے کو دانستگی یا نادانستگی کی بنیاد پر ان شخصیت سے منسوب کر دیا گیا جن کا اس واقعے سے در حقیقت کوئی تعلق ہی نہیں۔ مقام افسوس یہ ہے کہ پروگرام میں موجود میزبان اور دیگر عالمہ کی جانب سے اس غلطی کے سدھار پر بھی کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ وہ واقعہ کیا تھا آئیے دیکھتے ہیں۔ عدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء کاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ فرمائیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے ایسے متقین صفت لوگوں کے لیے، ایسے متقین کے لیے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خوشحالی کے زمانے میں بھی اور تنگ دستی میں بھی۔ یعنی متقین کی صفات یہ جو دو چار بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ان لوگوں کے لیے خاص طور سے ایک جنت آراستہ کی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، بھلے وہ خوشحال ہوں، مالدار ہوں، بھلے نہ ہوں، تنگ دست ہوں، خود ضرورت مند ہوں، لیکن پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوں۔ اور کاظمین الغیظ، غصے پر کنٹرول کرتے ہوں۔ کاظم کہتے ہیں پی جانا، یعنی غصہ آنے سے تو منع نہیں کیا، یہ تو نیچرل ہے۔ پھر عافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے عفو درگزر، وہ سراپا عفو کرم ہے۔ وہ اگر ہمیں معاف نہ کرے، ہماری غلطیوں پہ ہمیں ہاتھ کے ہاتھ پکڑاتا چلا جائے، ہمیں سزا دیتا چلا جائے، ہم تو گھر میں منہ دکھانے لائق نہ رہیں گے۔ عافین عن الناس، اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتے ہیں کیا تم یہ نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اگر تم یہ چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں کو معاف کر دیا کرو۔ واللہ یحب المحسنین۔ سبحان اللہ۔ اور یہ پانچویں صفت ہے، یعنی یوں تو چوتھی صفت ہے۔ کیا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حق ادا کرنا عدل ہے، انصاف ہے۔ حق سے بڑھ کر دینا نیکی ہے، احسان ہے۔ یعنی آپ کا حق ہے کہ آپ سے خوش اسلوبی سے ملا جائے، لیکن احسان کیا ہے کہ اس سے بھی زیادہ آپ کا خیال رکھا جائے۔ حقوق العباد میں احسان کی جو صفت ہے وہ پیورلی اللہ ہی کی ہے، اور جس بندے میں یہ صفات الہیہ ہیں اللہ تعالیٰ کو ان سے بہت پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی ایک بار گرم گرم دودھ لائیں، وہ پینے لگے، لینے لگے، الٹ گیا، کھولتا ہوا دودھ تھا، جل گئے، غصے سے کھڑے ہوئے تو وہ کہتی ہے والکاظمین الغیظ، بیٹھ گئے، کہنے لگی والعافین عن الناس۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر کہتے ہیں جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، کہتی ہے واللہ یحب المحسنین، سیدنا عمر فرماتے ہیں جاؤ تم آزاد ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ احسان ہے۔ مذکورہ پروگرام میں قابل احترام میمونہ ملک نے سورہ آل عمران کی آیت 134 کے ذیل میں عفو درگزر کے حوالے سے یہ مشہور روایت خلیفہ دوم سے منسوب کر دی، جبکہ تاریخ اور مستند احادیث اور معتبر تفاسیر قرآن اس واقعے کو ایک اور معتبر شخصیت سے بیان کرتی ہے۔ وہ مستند حوالہ جات کیا ہیں آئیے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے کردار کو بیان کیا ہے، ان کی ایمانی خصوصیات کو اور اخلاقی صفات کو بیان کیا ہے، جن میں ایک یہ ہے کہ وہ غصے کے عالم میں اپنے غصے پہ قابو رکھتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ یہ تین خصوصیات ہیں جو ہر مسلمان میں، ہر صاحب ایمان کے اندر ہونی چاہیے: غصہ پی لینا، لوگوں کو معاف کرنا، اور لوگوں کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آنا۔ ہمیں اس آیت کے ذیل میں واقعہ ملتا ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں۔ یہ واقعہ جو ہے تفسیر کی مختلف کتابوں میں ملتا ہے، میں چند کتابوں کا یہاں پر ذکر کروں گا۔ تفسیر نور الثقلین جلد 1 صفحہ 390، تفسیر مجموع البیان جلد 2 صفحہ 838،
तफसीर साफ़ी जिल्द 1 सफ़ा 382, तफसीर दुर्रुल मंसूर जिल्द 2 सफ़ा नंबर 73, और इसके अलावा बाज़ दीगर कुतुब जैसा कि शेख मुफीद की किताब है किताबुल इरशाद, उसमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के हालात का जहाँ उन्होंने जिक्र किया है उसके ज़ैल में भी ये वाक़या मिलता है। वाक़या जिस तरह से तमाम किताबों में बयान किया गया है, अल्फाज उसके कमोबेश एक जैसे हैं, और मैं तफसीर नूर सक़लैन से इस वक्त आपके सामने वो बयान करता हूँ। रुविया अन्न जारियतन लिअली इब्न अल-हुसैन अलैहिस्सलाम जअलत तस्कुबु अलैहिल माअ लियतहय्या लिस्सलात, कि इमाम अली इब्न अल-हुसैन ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की एक कनीज़ ने जब आप नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो रहे थे, आप वज़ू करने के लिए आमादा हो रहे थे, तो उसने वज़ू कराने के लिए पानी आपके हाथों पर डाल रही थी। फ़सक़तल इब्रीक़ो मिन यदिहा फ़शज्जहु, तो वो जो पानी का कूज़ा था जिससे वो पानी डाल रही थी वो उसके हाथ से गिरा और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर पे लगा, जिससे आपके सर में चोट आ गई। फ़रफ़अ रअसहु इलैहा, तो आपने अपना सर उठाकर उसकी तरफ देखा। फ़क़ालत लहुल जारिया, तो उस कनीज़ ने जब देखा कि उसके हाथ से ये कूज़ा गिरा है और इमाम अलैहिस्सलाम के सर पे लगा है और आपको चोट आ गई है और आप उसको देख रहे हैं, तो उसने इस कैफियत को देखकर इमाम अलैहिस्सलाम की तरफ देखते हुए कहा वल काज़िमीन अल गैज़, कि अल्लाह ताला के जो मोमिन मुत्तकी बंदे होते हैं वो गुस्से को पी जाने वाले होते हैं। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने उसकी ज़बान से ये आयत सुनकर फरमाया क़द कज़िमतु गैज़ी, मैंने अपना गुस्सा पी लिया। इसके बाद उस कनीज़ ने आयत का अगला ऐसा पढ़ा वल आफ़ीन अनिन नास, कि वो लोगों को माफ़ कर दिया करते हैं। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने उसकी ज़बान से ये आयत सुनकर कहा क़द अफ़ल्लाहु अन्के, अल्लाह ने तुझे माफ़ कर दिया, यानी मैंने भी तुझे माफ़ कर दिया, अल्लाह ने भी तुझे माफ़ कर दिया। फिर उस कनीज़ ने आयत का आखिरी हिस्सा पढ़ा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, कि अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। तो उस वक़्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने उस कनीज़ को देखा और फरमाया इज़हबी, जाओ, अंत हुर्रतुन लिवजहिल्लाह, अल्लाह की खुशनुदी के लिए तुम आज़ाद हो, मैंने अल्लाह की खुशनुदी के लिए तुम्हें आज़ाद कर दिया। तो ये वाक़या हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में मिलता है इस आयत के ज़ैल में। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, यकीनन अहले सुन्नत और अस्ना अशरी की जो सनदें डॉक्टर सैयद नियाज़ मोहम्मद हमदानी ने पेश की, वो इस गलती की तस्हीह के लिए और हुसूल इल्म के मुश्ताक अफराद के लिए इंतहाई मुफीद हैं। इसके साथ ही हम उम्मीद करते हैं जिस प्रोग्राम में ये वाक़या मिसकोट किया गया, उस प्रोग्राम के पेशकार और मेज़बान इस गलती की इस्लाह करेंगे, इखलाकी जुर्रत का सबूत देते हुए मज़कूरा प्रोग्राम में भी इसकी तस्हीह करेंगे। अगर वो कोई तरीक़ी वाक़या गलत बयान कर देते हैं, तो अगर फ़र्ज़ किए मैंने वो तरीक़ी वाक़या सुना हुआ है, हमारे किसी बुजुर्ग ने सुना हुआ है, तो उसको दोबारा उसके इल्म में डालना चाहिए कि जो आपने बात किया है वो गलत किया है। वरना इसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए आपको दूसरे इल्मा वगैरह को भी उससे देना चाहिए कि ये जो दे रहे हैं टीवी पर जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें वो जो बातें कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके लिए फौरी तौर पर मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि एक ये नहीं कि उसमें कोई देर की जाए, उसमें फौरी तौर पर तरदीद की जाए ताकि वो ताज़ा बात है और लोगों तक उसके हवालाजात भी ताज़ा पहुँचे और उसकी तरदीद होने की सूरत में और जो उसके मनफी पहलू सामने आने हैं वो ना आ सके। बहैसियत मुसलमान तरवीज इल्म और हुसूल इल्म हमारा फ़र्ज है और एहसान टीवी अपनी इस जिम्मेदारी को समझते हुए हक़ाइक़ आपके सामने लाता रहेगा। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान मुबारक की बरक़ात से इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन।